Hi dear students, welcome to my channel. So, in this class, we will discuss about two-phase method. For LPP question, simplex method greater than or equal to sign solve by two-phase method. Okay. So, here I will include infeasible solution case. We will question with detail explanation. We will question move. The question is maximize z equal to 4x1 plus 5x2 subject to the constraints 2x1 plus 4x2 less than or equal to 8, x1 plus 3x2 greater than or equal to 9, x1, x2 greater than or equal to 0. Solve this LPP by simplex method. That's our question. So, here question LPP solve cheyanayittu first we want to convert these inequalities to equalities. Look at the constraints. Here the first constraints contain the sign less than or equal to. So we want to convert this less than or equal to sign to equality by introducing slack variables. Okay. അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനീക്വാളിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വാളിറ്റി ആക്കാനായിട്ട് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ദറ്റ് മീൻസ് വി ആഡ് എ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇനീക്വാളിറ്റി സോ the inequality changes to equality. Okay, so here we introduce a slack variable less than or equal to sign ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. We name it as S3. Okay, so the first constraints changes to 2x1 plus 4x2 plus S3 equal to 8. Okay, now what about the second constraint? Here the inequality is greater than or equal to type. So when the symbol is greater than or equal to, then we introduce a surplus variable and an artificial variable. Okay, we take the surplus variable as S4 and the artificial variable as A1. Okay. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? On the left side of the inequality, first we subtract the surplus variable and we add the artificial variable. So the inequality changes to equality. So the second constraint becomes x1 plus 3x2 minus s4 plus a1 equal to 8. And the non-negative restrictions are x1, x2 and the introduced variables s3, s4, a1 should be greater than or equal to 0. And the objective function becomes maximize z equal to 4x1 plus 5x2 and the introduced variables s3, s4 and 4a1. Here the coefficient of S3 and S4 is 0. That is 0 S3 plus 0 S4. And in two-phase method, the coefficient of artificial variables is -1 in maximization and +1 in minimization. So here is a maximization type problem. So here the coefficient of artificial variable is -1. That is, this becomes -a1. When the objective function is maximization, the coefficient of a1 is -1, and when the objective function is minimized, the coefficient of a1 is +1. ഇത് ഓർത്തിരിക്കട്ടോ, മാറിപ്പോകരുത്. Okay, so this is the standard form of the LPP problem. Maximize z equal to 4x1 plus 5x2 plus 0 s3 plus 0 s4 minus a1 subject to the constraints 2x1 plus 4x2 plus s3 equal to 8, x1 plus 3x2 minus s4 plus a1 equal to 8, x1, x2, s3, s4, a1 greater than or equal to 0. Okay, in the simplex table move. What are the basic variables? ഇവിടെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസാണ് ഇൻട്രോ ചെയ്തത്. സോ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ വരുന്ന കേസസിൽ അവിടെ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും വി ഗെറ്റ് ദ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആസ് S3 and
ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. അതിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാനായിട്ട് ഹിയർ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ബിഗ് മെത്തേഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ വരുന്ന കേസിൽ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതായത് ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏത് വേരിയബിളാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ S3 ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്, സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ A1 ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ A1 ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബേസിക് വേരിയബിൾസ്. സോ A1 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഎഫിഷ്യൻസ് CB എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഇൻ Z. സോ അപ്പോൾ S3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 0. A1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് -1. ഇനി XB മീൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വാല്യൂസ്. S3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 8 ആണ്, ഇവിടെ 9 ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ A1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 9 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി x1, x2, s3, s4, a1 ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. x1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ x1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് 2, 1 ആണ് കേട്ടോ, 2, 1. x2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് 4, 3. s3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് 1, 0. s4ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് 0, -1. ആൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് a1 ഈസ് 0, 1. Cj equal to 0 into 2, 0 plus -1 into 1, that is -1. And here 0 into 4, 0. -1 into 3, -3. 0 into 1, 0. Plus -1 into 0, 0. 0 plus 0, 0. And here 0 into 0, 0. Plus -1 into -1 plus 1, that is 0 plus 1, 1. And here 0 into 0, 0. Plus -1 into 1, that is -1. And what is Zj? Zj is a coefficient of variables in Z. Zൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് Zjയിൽ എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ 2 phase മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞു. 2 phase മെത്തേഡിൽ phase 1ൽ ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ Zj എന്ന് പറയുന്നത് 0s ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് 0 ആയിട്ട് വേണം phase 1ൽ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അപ്പോൾ x1ൻ്റെ വേരിയബിൾ 0, x2ൻ്റെ വേരിയബിൾ 0, x2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0, s3 0, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് s4 is 0. a1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ -1 വന്നിരിക്കുന്നത്, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി x1ൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് 4 ആണ്, x2ൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് 5 ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് 0, 0 ആക്കി. ഇങ്ങനെ വേണം 2 phase മെത്തേഡിൽ phase 1ൽ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ, അത് ഓർത്തിരിക്കുക, മാറിപ്പോകരുത്. അടുത്ത് വരുന്നത് Cj മൈനസ് Zj ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് വന്ന് -1, -0, -1, -3, -0, -3, 0, -0, 0, 1, -0, 1. This is -1, minus of -1, that is -1 plus 1, that is okay. Now the Cj minus Zj contains negative values അല്ലേ. Cj minus Zj ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ സീറോസ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറ്ററേഷൻ പ്രോസസ്സിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇറ്ററേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് Cj minus Zj. ഹിയർ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് -3. ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്ന -3 ആണ്. സോ അപ്പോൾ -3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൾ കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കീ കോളം. ഈ കോളത്തിൽ വരുന്ന വേരിയബിളാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രിങ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ x2 ഈസ് ദ എൻട്രിങ് വേരിയബിൾ. ഇനി നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് വേരിയബിൾ ഈസ് ദ ലീവിങ് വേരിയബിൾ. ഫോർ ദിസ് we construct a column for ratio. Ratio is xb divided by the key variable, that is x2. xb divided by the entering variable. So this becomes 8 by 4, that is 2, and here 9 by 3 is equal to 3. So choose the minimum value out of zeros and positives. So here 2 is the minimum value, and 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ റോ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഈ റോയിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾ s3 ഈസ് ദ ലീവിങ് വേരിയബിൾ ഓർ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ, ആൻഡ് ഹിയർ x2 ഈസ് ദ എൻട്രിങ് വേരിയബിൾ. സോ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലെക്സ് ടേബിൾ.
S3 is the leaving variable and X2 is the entering variable. So അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് S3 റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ X2നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് വേരിയബിളായിട്ട് X2 എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് A1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ബേസിക് വേരിയബിൾ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാം. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ഇസഡിൽ വരുന്ന ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ് എഴുതേണ്ടത്. ശരിക്കും ഇസഡിൽ വരുന്ന X2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 5 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് 1 എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ 0 തന്നെ വേണം കോഎഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അപ്പോൾ X2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു. A1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അത് തന്നെ എടുക്കുക, -1. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0 ആയിട്ട് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് -1 തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ കീ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കീ എലമെൻറ്റ്. കീ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? കീ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കീ കോളം ആൻഡ് ദ റോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ലീവിങ് വേരിയബിൾ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത്? 4 വരുന്നത്. ഈ ലീവിങ് റോയ്ക്കും എൻട്രിങ് കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റാണ് കീ എലമെൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ 4 ആണ് കീ എലമെൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ 4നെ 1 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോവിനെ 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 8/4, ദാറ്റ് ഈസ് 2. 2/4, that is 1/2. 4/4, that is 1. 1/4. 0/4, 0. 0/4, 0. ഇതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ 4ന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ 0 ആക്കാം. ഇപ്പോൾ 3 ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന് 0 ആക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ടേബിളിൽ എഴുതാം. കീ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ 1 ആക്കി. അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ 1ന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ 0 ആക്കാം. അപ്പോൾ 3 ആണ് അല്ലേ? ആ 3യെ 0 ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ദ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് റോ -3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ. ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിനെ ഈ 1നെ -3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് അത് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് -3 + 3 = 0. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ടേബിളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് റോ -3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ, ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് 2, 9 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 9 - 3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ, ദറ്റ് ഈസ് 9 - 6, ദറ്റ് ഈസ് 3. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് 3 ആണ്. ഈ അടുത്തത് 1/2 1 ആണ് വരുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ -3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ, ദറ്റ് ഈസ് 1 - 3/2, ദറ്റ് ഈസ് -1/2. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് -1/2. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 1, 3 ആണ് വരുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ -3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ, ദറ്റ് ഈസ് 3 - 3 = 0. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 1/4 0 ആണ്. സോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ, ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ 0 - 3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ, ദറ്റ് ഈസ് 0 - 3/4, ദറ്റ് ഈസ് -3/4. സോ ഹിയർ ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് -3/4. ഇവിടെ വരുന്നത് 0 - 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ, ദാറ്റ് ഈസ് -1 - 3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ, ദാറ്റ് ഈസ് -1 - 0 = -1. ആൻഡ് ഹിയർ 0 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോ -3 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് റോ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 - 3 ഇൻറ്റു 0, ദാറ്റ് ഈസ് 1 - 0 = 1. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്തത് CJ - ZJ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. So what is CJ? CJ equal to 0 into 1/2 equal to 0 plus -1 into -1/2 is plus 1/2. And here 0 into 1 0 plus -1 into 0 0. And here 0 into 1/4 0 plus -1 into -3/4 plus 3/4. 0 into 0 0 plus -1 into -1 plus 1. 0 into 0 0 plus -1 into 1 -1. And ZJ. So ZJ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ Z. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസഡിലെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം 0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്. സോ അപ്പോൾ x1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0, x2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക, x3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0, x4ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0, A1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഇസഡിൽ വന്നിരുന്ന A1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് -1 ആയിരുന്നു. സോ അതിവിടെ എഴുതുക -1. Now find
Cj minus Zj. What is Cj minus Zj? 1/2 minus 0, 1/2, 0 minus 0, 0, 3/4 minus 0, 3/4, 1 minus 0, 1, minus 1, minus 1, that is minus 1 plus 1 equal to 0. So all the values of Cj minus Zj are either positive or zeros. Therefore, this is the optimal solution. So ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ phase 1 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് phase 1 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബേസിക് വേരിയബിൾസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണോ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് എങ്ങാനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു LPP പ്രോബ്ലത്തിന് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Here the artificial variable a1 still remains as the basic variable. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. Cj മൈനസ് Zjയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവോ സീറോസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനായി. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് phase 1 ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. phase 1 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു LPP പ്രോബ്ലത്തിന് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ആസ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് ആസ് ദ ബേസിക് വേരിയബിൾ therefore the given problem has no feasible solution. It has no feasible solution. No feasible solution. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കേസാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു LPP ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 phase മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. കണ്ടന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഡൗട്ട്സ് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്.